तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। फीकी रुतों को रंग लगे, छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। सारा हो बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले, अपना बना ले, अपना बना ले। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया।
तुझसे तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चंद दिख जावे, अखां च भी तन रातां सारिया, जे मन लागे ते अख ना लागे, प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, विच कोई आवे ते प्यार ही आना, दुनिया दे विच असी दुनिया तो दूर, होना नाल तेरे मेरा हर सपना, सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर, कोई नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू तकदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई, कोई नजर ना आए मैनू तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तेनू तकदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई। दूर आए तो पल भी ना गवारा हो, चल घूमे दुनिया फिर संगवारा हो, सीने से तेरे सर को से तेरे लगा सर के लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना, नाम अपना, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं, क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वे, माही किते होर नहीं हो मिलना, जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना।
सकदी नहीं, मैं रह सकदा नहीं तेरे बिन यारा, और किते तकदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़िया है कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना। जिथे भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। छड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं हो लगना। जिते भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं हो लगना। जिते भी तू चलना हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे। तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पिया 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 रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए। हम किसी से ना जोड़ के, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना
जब चलते चलते राह मुड़े, जब जुगनू मुट्ठी खोल उड़े, जब नैन ये तोड़े रूल सभी और खुल के कर ले भूल सभी, भूल सभी, भूल सभी। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। कभी झील है तू और कभी यादों की नाव है, तू ही दिल का किनारा मेरा। कभी धूप है तू और कभी तारों की छाँव है, सारा ही है सहारा मेरा। जब बाकी दुनिया धुंधली लगे, जब रात भी उजली उजली लगे, जब दिल को दुआ मालूम पड़े और धड़कन झट से बूम करे, बूम करे, बूम करे। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा।
जैसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम यूं मिले हो जब से मुझे, और सुनहरी मैं लगती हूँ, सिर्फ लबों से नहीं अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से, ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है
इश्क है या क्या है? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? ला 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 ला, आहा आहा आहा। गोदी में पहाड़ियों की उजली तो पहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। शर्मीली आँखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे। ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है, मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है। इश्क है या क्या है? देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आप
से सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। चल न भुलाए नाराजियां के एक दूजे के माने बिना, कब दो दिलों की हुई यारियां। दिल न जाने दिल न जाने दिल न जाने दिल न जाने। बातों में शाम हुई रातें, ख्वाबों के नाम हुई तारें, कहानी बुनते रहे। ओ आंखें भोली भोली बोली, बोली ये कैसी बोली बैठे दोनों सुनते रहे। ये चलती हवाएं ले जाए कहाँ, ये एक दूजे के
जाने बिना कब दो दिलों की हुई यारियां, दिल न जाने दिल न जाने दिल न जाने दिल न जाने गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। दिल हमारा लाइलाज है, दिल हमारा लाइलाज है, बस इश्क ही इश्क ही इश्क ही दिल है, ऐसे जुनूनी को समझाना मुश्किल है, बस इश्क ही इश्क ही इश्क ही दिल है, ऐसे जुनूनी को समझाना मुश्किल है, जीने का भी शौक है, मरने का भी शौक है। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬ್ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025 ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025 ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ.
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬ್ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ಕಳಿ ಸುಟ್ಟು
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕಗಳ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬ್ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ಕಳಿ ಸುಟ್ಟು
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಿಗೆ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬ್ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ AK-47 ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇದೇ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಎಂಬ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಸೇಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಣ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಏನು ಸೈನಿಕರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26 ಜನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ಗಳು ತುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭದ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಈ ಯಾರು ದೇಶವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಿಂತಗೋಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ರಿ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಅವ್ರನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 26 ಜನರನ್ನ ಏನು ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಗ್ರರು ಏನು ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 1:15 ಏನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಡೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 21 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಇವತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ದೇಶದ ಉಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. अप्रैल को जो नरसंहार किया हरामी टेररिस्टों ने, उसका बदला लेने का जो प्रण लिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, जो कल रात 1 बजे से रात 1:30 बजे तक जो उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं ने जो हमारी हिम्मत है वो दिखा दी और पूरा विश्व को हमारी ताकत दिखा दी. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಕಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಪಾಪಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸೆರೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ